하면 I was so sad or I'm so sad and I cried 하잖아요. 근데 어떤 아이가 어느 날 어떤 스토리를 보면서 작품에 나오는 캐릭터의 감정에 대해서 얘기를 하고 자기가 그런 경험이 있었는지를 얘기를 하는데 뭐라고 얘기했냐면 I cried my heart out 이라고 했어요. I was sad, I cry 하고는 굉장히 질적으로 틀리죠. I cried my heart out. 이거를 또 번역을 하자면 그런데 가슴을 목 놓아 울었다 이 정도로 표현이 될까요? 너무 가슴 아프게 울었다 이런 표현을 쓰게 돼요. 그죠? 그래서 이런 미묘한 단어의 차이도 의미 차이도 아이들이 알 수 있겠죠. 그래서 중요합니다. 영어 스토리로 활용하는 것이 As they sat on their broomstick and flew through the wind. Through the wind 해가지고 flew 하는 동안 그죠? Okay, but how the witch wailed and how the cat spat when the wind blew so widely, it blew off the hat. hat이 떨어지게 된 거죠. Okay, if you were the witch, are you gonna go on and on and on? 자, 아이들이 이제 스스로 읽을 수 있는 단계이기 때문에 이제 아이 혼자에게 다 맡겨주시는 것이 아니라 여전히 그림 보고 픽처워크, 그림에 대해서도 얘기해보시고 이런 질문을 틈틈이 같이 해주시면서 같이 해나가면 더 좋아요. 아이들이 읽는 주체이긴 하지만 Are you gonna fly over again? 계속 날아가실래요? 아니면 Are you gonna go down and find the hat? Go down and find the hat? Okay, let's go. Down! cried the witch. They searched for the hat, but no hat could be found. Then out of the bushes on thundering paws, there bounded a dog with the hat in his jaws. Who found the hat? dog가 found 한 거죠. Okay, and he dropped it politely. 아주 젠틀하게 이렇게 놔두면서 then eagerly said, I am a dog as keen as can be. keen, K-E-E-N, keen 하면 어떤 뜻이냐면 smart. 나는 도그인데 굉장히 스마트한 도그인데 is there room on the broom? room on the broom, broom 위에 room이 있나요? for a dog like me? 나 같은 개를 위한 자리가 있나요? 한마디로 자기도 같이 가고 싶다는 거겠죠. 위치가 does it look like a mean witch? 나쁜 위치처럼 보이세요? No. 그리고 더군다나 the dog found the hat. hat까지 찾아줬으니까 어떻게 할까요? Yes or no? If you are the witch, what would you say? If you say no, that's so bad. Okay, now. All right. Yes, cried the witch, and the dog clambered on. Then the witch tapped the broomstick and whoosh, they were gone. 다시 날아가게 되는 거죠. Alright, now. 이번에는 또 바람이 부니까 어때요? 좀 전에 제가 라임 짚진 않은 지금 그 전 페이지에 계속 라임이 계속 나오고 있어요. 그죠? 이번에는 위치가 She's holding the hat firmly down on her head. 지금 hat을 잡고 있는데 whoosh, 뭐가 날아갔어요? bow가 날아갔어요. 그죠? 그래서 다시 내려가야 되겠죠. 이번에 새로운 캐릭터가 나타나서 bow를 찾아주면서 뭐라고 하냐면 어머니들 뒤쪽에 어머니 스크립트 있거든요. 우리 같이 한번 읽어볼게요. 제일 뒷장에 한번 보세요. Room on the broom 스크립트가 있죠. 오케이, bird 부분 같이 한번 읽어볼까요? I am a bird as green as can be. Is there room on the broom for a bird like me? 근데 제일 처음에 dog가 나왔을 때는 자기를 뭐라고 표현했냐면 I am a dog as keen as can be. 이번에 bird는 as green as can be. Do you hear the rhyme? rhyme 들리세요? keen, green. 아하, 이렇게 캐릭터들이 자기 스스로를 지금 소개하는 거에도 지금 계속 rhyme이 나오고 있어요. 그러면 다음번에 아이가 이거를 읽기 전에 이번에는 비가 오고 매직 완드를 떨어뜨리는데 누가 찾았을까? frog가 찾았는데 아이가 읽기 전에 그럼 frog는 how is he gonna introduce himself? 스스로를 어떻게 표현할까? 그럼 아이가 어떤 클루를 가지고 처음에는 keen이라는 단어가 나왔고 그 다음에 clean, green이라는 단어가 나왔으니까 그거랑 rhyme을 이루는 어떤 단어 그럼 frog를 묘사할 수 있는 어떤 단어 뭘까? 하고 맞춰보는 재미를 느끼면서 읽을 수 있는 거죠. 근데 아이 스스로는 그게 힘들 수 있으니까 어머니들이 그런 부분을 좀 이끌어주시면 돼요. 그래서 lots of characters on the broomstick now. 굉장히 많아졌는데 어떻게 될까요?
Look at the frog. The frog got overwhelmed. 너무 기뻐서 jumped with joy. 기쁜 다음에 폴짝 뛰었는데 broomstick got broken into 2 pieces. Oh no. And the problem was 제가 지금은 글밥이 많아서 아이들이 지금 계속 읽고 있다고 생각으로 넘어갈게요. It matter? What is it? Dragon. Okay, and it tried to kill the witch and tried to eat it. 여기 내용이 보시면 Okay, I'm gonna have witch, I'm gonna eat you up 이라고 나오거든요. 그랬는데 갑자기 what happened? 지금 진흙에서 몬스터, forehead를 가진 몬스터가 나왔어요. 그러면서 Get off, buzz off, that's my witch 하니까 드래곤이 놀라고 있죠. Alright. 그러면서 I'm sorry, it was my mistake 라고 얘기를 하는 거예요. 근데 알고 보니까 그 몬스터가 어때요? 다른 친구들이었어요. 그래서 다시 반갑게 해오라고 But the problem is, another problem is They don't have any broomstick anymore. broomstick이 없다는 거잖아요. 그죠? 그래서 broomstick이 없을 때 What can they do? prediction 할 수 있는 포인트가 한 부분 있고 그 다음에 아하, 위치가 뭐라고 했냐면 Get something you want 해서 하나씩 가지고 와서 커들론 안에 다 넣어요. 우리 그리고 나서 마법의 주문을 걸 건데 보통 뭐라고 하죠? abracadabra 많이 하잖아요. 근데 여기 위치는 좀 특이하게 이그리 지그리 제그리 zoom 하고 스펠을 외워요. 그랬더니 어떻게 될까요? A truly magnificent broom. 너무나 멋진 브룸이 이렇게 나오게 되죠. 그래서 좀 전에 여기 또 한번 프리딕션 할 수 있는 부분이 있어요. 어떻게 될까? 그죠? Alright. 그래서 아이의 guess를 한번 들어보시고 prediction 들어보시고 이렇게 해서 okay, they can go on and on and on. 그래서 이 책 같은 경우는 글밥이 굉장히 많은 것처럼 보이지만 사실은 반복되는 부분이 안에 많이 들어가 있고 라임이 있어서 조금 도치돼서 평소에 쓰지 않는 그런 어순이 편이 있긴 하지만 라임 자체를 즐기면서 아이들이 하면 많이 어렵지 않아요. 그리고 그 픽처북의 가장 큰 장점이 글밥이 많더라도 그림 속에서 많은 부분이 지금 클로가 되어지고 해결이 되어지기 때문에 충분히 잘 이제 아이들이 즐기면서 읽을 수 있다는 거죠. 지금 이 정도 수준의 이제 스토리를 읽을 수 있는 어머니들 이 책을 한번 활용해 보면 좋겠다 이렇게 생각을 하실 거고 그렇지 않은 아직 이제 비기닝 레벨인 어머니들은 언제 저 책을 읽을 수 있을까? 빨리 그날이 왔으면 좋겠다 생각을 하시는데 꾸준히 하시다 보면 언젠가 이 날이 분명히 옵니다. 그래서 아직까지는 아이의 레벨이 읽을 수 없는 레벨이라도 오늘 잘 기억하셨다가 그럼 이런 책을 아이가 스스로 읽을 수 있다면 어떤 독후 활동을 할 수 있을지 저랑 같이 한번 보시겠습니다. 자, 스토리 리딩 독후 활동이 실제 그래서 아이들의 읽기 쓰기 레벨을 고려해서 어떤 다양한 활동들을 해볼까 했는데 자, 처음에 나와 있는 Room on the Broom by Julia Donaldson 에서 제가 워크시트 만들어 본 거는 처음에 이제 캐릭터가 우리에겐 좀 생소한 캐릭터잖아요. 위치라는 캐릭터잖아요. 그래서 그거에 대해서 이제 아이들이 읽을 수 있으면 그거에 대해서 말로 그냥 위치가 어떤지 얘기를 해볼 수도 있지만 이 활동을 통해서 쓰기까지 할 수 있도록 이제는 모든 활동이 똑같은 캐릭터에 대해서 얘기를 하다 아니면 어떤 스토리 이벤트에 대해서 얘기를 한다 똑같이 활동을 하더라도 이제는 아이들의 읽기 쓰기 레벨을 조금 더 올릴 수 있도록 그런 능력을 키울 수 있도록 그런 활동을 구성하시는 것이 굉장히 중요해요. 그래서 저는 저거 어떻게 했냐면 밑에 위치를 묘사할 수 있도록 She looks scary, she is blah blah 하고 나타냈는데 처음부터 아이한테 이걸 던져주면 해! 이러면 너무 어려울 수 있잖아요. 그죠? 그래서 처음에 Okay, who was the main character? Which? 그죠? 이건 사실 스토리 읽어주시기 전에 전작업으로 하셔도 상관은 없어요. 그리고 which wears? 그죠? which can? which has? 해서 위치에 관해서 우리가 묘사할 수 있는 여러 가지 특징들을 이렇게 맵으로 한번 만들어 볼 거예요. 그럼 아이와 엄마가 해주는 것이 아니라 아이와 함께 얘기를 해가면서 그러면 which wears에는 어떤 게 또 들어갈 수 있을까요? black hat black hat
그리고 which can은 여기도 여러 가지가 있을 수 있을 거고 which can 같은 경우는 하나만 같이 해보실까요? 어떤 거 할 수 있을까요? spell of magic, magic words, 그리고 또 fly, 이런 것들은 매핑화해서 쭉 정리를 해보신 다음에 오케이 그러면 alright now can you write it down 하고 한번 해보시는 거예요. 그럼 어때요? 아 이거 얘기를 했던 걸 가지고 아이가 문장으로 한번 만들어 보는 거죠. 근데 똑같은 문장으로 만들기를 해보실 때도 제가 처음에 한 4줄 정도는 she is, she wears 하고 주어와 동사를 써줬고 그 다음에는 완전 블랭크로 남겨뒀거든요. 그 이유는 처음부터 블랭크를 줬을 때 엄마가 우리 아이는 이 정도 그냥 완전 블랭크로 줘도 해볼 수 있어 하면 그냥 블랭크로 주셔도 되는데 아직까지 센텐스 빌딩 하는 게 좀 약해하면 그 자체가 헷갈리지 않도록 처음에 기본 몇 개를 해보면 그 다음에는 그걸 가지고 아이들이 또 해볼 수 있잖아요. 그렇게 해서 어느 정도 너무 챌린지하지 않도록 이걸 조절을 해주시는 거거든요. 그래서 매핑 해보시고 이렇게 한번 해보실 수 있어요. 그죠? 그리고 밑에는 뭐가 들어가 있죠? 우리 수학 시간에 배웠던 Venn diagram이 들어가 있어요. 그죠? 그래서 Venn diagram에는 which는 어느 나라 캐릭터인가요? 서양의 캐릭터, 우리나라 캐릭터는 아니잖아요. 그죠? 그래서 할로윈 얘기하시면서 서양에는 위치와 같은 캐릭터가 있단다. Then what kind of character do we have in Korea which is like witch? 위치와 비슷한 캐릭터 어떤 게 있을까요? 도깨비. Right. 그래서 실제로 아이들과 저렇게 활동해 보실 수 있어요. 근데 도깨비와 위치는 어때요? 이거는 위치고 이거 도깨비라고 생각을 하시면 비슷한 점도 있지만 틀린 점이 있잖아요. 그죠? 이게 뭡니까? 캐릭터를 지금 compare, 새로운 가상의 캐릭터를 더해서 compare하고 contrast, 비교하고 대조해보는 작업이거든요. 근데 아까는 스파이더 웹 형식의 위치에 대해서 얘기를 할 때 그런 이제 매핑을 해봤고 이거는 그래픽 오거나이저를 써봤어요. 근데 아까 그 작업도 그렇고 이 작업도 그렇고 그냥 바로 말로 하면 될 거를 왜 이렇게 도식화해가지고 정리를 해볼까요? 우리 요즘 어머니들 마인드맵 많이 들어보셨고 우리 영어에서 그래픽 오거나이저라고 하는데 여러 가지 형태의 그런 차트나 맵이나 이런 거를 얘기합니다. 그죠? 이렇게 해가지고 어떤 내가 알고 있는 정보를 표현했을 때 그냥 말로 하고 지나가는 것보다는 어때요? 훨씬 더 체계적으로 정리가 되겠죠. 그러면 그게 내 머릿속에 오랫동안 체계적으로 남을 수 있어요. 그래서 평소에 이제 처음에 이거는 그러면 이건 아이가 스스로 쓸 수 있는 단계에서만 할 수 있나요? 그렇지는 않고 그렇지 않은 단계에서도 그림으로도 표현해 볼 수 있으니까 많이 쓰시면 아이들이 사고하는 데 굉장히 도움이 많이 될 거예요. 그럼 어떻게 될까요? 이 중간에는 비슷한 부분 has magical power. 그죠? 그러면 또 어떤 차이가 있을까요? 그리고 magical power 말고도 또 여러 가지 있을 수 있을 거고 그리고 which는 woman. 도깨비는 mostly men. 그죠? Alright. 그리고 from western country and 도깨비는 Korea. 이런 식의 여러 가지 재미있는 얘기들을 아이와 함께 두 캐릭터를 비교하시면서 해보시고 그다음 그거를 또 다시 아이가 스스로 표현해 볼 수 있도록. 그죠? 이렇게 해주시면 돼요. 그죠? 그리고 우측에 있는 그 페이퍼 같은 경우는 Who are the main characters of this book? 예전에는 그림으로 표현을 하고 이제 말로 해봤다면 어때요? 이제는 아이가 스스로 읽을 수 있는 단계고 이제는 그거를 글로 스스로 표현해 볼 수 있도록 따로 이렇게 만들어 놨어요. 그래서 Who are the main characters of this book? 하면 보통은 아이들이 뭐라고 답을 많이 쓸까요? Witch, 그 다음에 cat, 아까 나왔던 여러 동물들이 있잖아요. 이렇게 쓸 텐데 어머니들이 이제는 어느 정도 아이가 영어에 익숙해지고 뭔가를 읽어내고 표현하는 게 점점 나아지고 있다면 신경을 써주셔야 되는 게 full sentence로 뭔가를 말해보고 쓸 수 있도록 자꾸 유도를 해주셔야 돼요. 그죠? Witch, cat 이렇게 얘기하는 건 쉬운데 이렇게 단문의 단답형으로만 대답을 했던 아이들이 They are Who are the main characters니까 the main characters are 이라든지 they are, which, cat 이렇게 대답하는 거는 차원이 틀려요. 근데 이게 어느 날 갑자기 되는 게 아니라 들었을 땐 다 이해가 되는데 자기가 막상 풀 센텐스로 얘기해봐 하면 헷갈리거든요. 그렇기 때문에 계속 이제는 풀 센텐스로 말하고 쓸 수 있도록 자꾸 유도를 해주셔야 돼요.
그죠? 이것도 많이 써보고 해야지 처음에 틀리더라도 나중에 익숙해지면 정확하게 나오겠죠. 그죠? 그리고 캐릭터들이 어떻게 자신을 표현했는지 보시면 우리 이런 것들도 이렇게 붙여서 나타낼 수 있게 I am a 이게 반복되는 부분이었잖아요. 자, as